할렐루야. 아멘. 오늘 성탄주일 예수님의 탄생을 찬양하고 또 예배하러 나오신 모든 성도님들 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. I'd like to welcome all of you who came here to celebrate and praise the birth of Jesus today together. 우리 함께 기도하시고 먼저 주님 앞에 나가시겠습니다. Let's pray. Lord Jesus, we come before you and celebrate your birth on this Christmas Sunday. As we worship you, please remind us again of your kindness and the joy you brought into the world. We thank you for the privilege we have to worship you. We glorify you with our praise right now. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. 우리 함께 일어나셔서 찬양하시겠습니다. 우리 온 세상에 어둠을 밝히시러 빛으로 오신 예수님 함께 찬양합니다. 소망 없고 빛도 없는 어두운 세상을 하나님이 사랑하사 우리에게 오셨네. 예언하신 약속대로 말씀이 육신되어 하늘 영광 버리시고 이 땅으로 오셨네. 찬양하세 찬양하세 우리 주 삼위일체 하나님 지극히 높으신 주 영원토록 찬양하리라. 주가 지으신 모든 세상을 구원하려 영광의 주 예수님이 죽음을 택하셨네. 그 고통 속에서도 주의 뜻 기억하사 길을 잃은 우리를 위해 십자가를 지셨네. 찬양하세 찬양하세 우리 주 삼위일체 하나님 지극히 높으신 주 영원토록 찬양합니다. 부활하신 그 아침 부활하신 그 아침 닫힌 무덤 열리고 죽임 당한 어린 양 죽음을 이기셨네. 생명의 길 되시는 그리스도를 통해 아버지께 오는 자 모두 회복돼. 주가 세우신 교회 성령이 이끄시네. 영원한 주의 복은 무너지지 않으리. 주의 보혈로 인해 나는 자유케 됐네. 예수의 사랑으로 새 생명을 얻었네. 우리 함께 찬양하세 찬양하세 우리 주 삼위일체 하나님 지극히 높으신
Father. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. 아멘, 아멘. 우리 계속해서 기쁨으로 주님 경배하며 나아갑니다. 기뻐하며 경배하세. 기뻐하며 경배하세. 영광의 주 하나님, 주 앞에서 우리 마음 피어나는 꽃 같아. 죄와 슬픔 사라지고 의심 구름 거친 변함없는 기쁨의 주 밝은 빛을 주시네. 땅과 하늘 만물들이 주의 솜씨 빛내고 별과 천사 노래소리 끊임없이 드높아. 물과 숲과 산과 골장 들판이나 바다나 모든 만물 주의 사랑 기뻐 찬양하. 우리 주는 사랑이요, 우리 주는 사랑이요, 빛과 진리이시니 삶이 기쁜 샘이 되어 바다처럼 넘치네. 아버지의 사랑 안에 우리 모두 형제니 서로 사랑하게 도와주시고. 새벽별의 노래 따라 힘찬 찬송 부르니 주의 사랑 줄이 되어 한밤 되게 하시네. 노래하며 행진하여 싸움에서 이기고 승천가를 높이 불러 주께 영광 노래하며 행진하여 싸움에서 이기고 승천가를 높이 불러 주께 영광 돌리세. 우리 주님께 영광의 박수 올리시겠습니다. 할렐루야. 찬반 가운 신도연 다 이리 와서 베들레헴 성내에 가보시라. 저 위에 계신
천사여 찬송을 저 천사여 찬송을 높이 불러서 온 광활한 천지를 울리네. 주 하나님에게 주 하나님에게는 영광 돌리 엎드려 절하세 엎드려 절하세 엎드려 절하세 엎드려 절하세 그새 주 이 세상에 주께서 강생할 때에 참신과 참사람이 되시며 동정녀의 몸에서 나시었으 엎드려 절하세 엎드려 절하세 엎드려 절하세 엎드려 절하세 그새 주 여호와의 말씀이 육신을 입어 여호와의 말씀이 육신을 입어 날 구원할 구주가 되셨도다. 늘 감사 찬송을 돌려보내고 엎드려 절하세 엎드려 절하세 엎드려 절하세 그새 주 아멘. Oh come let us oh come let us adore him. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him. For you alone are worthy. 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 우리 손 들고 찬양할까요? We'll give you all the glory. 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 Christ.
함께 기도하시겠습니다. 오늘도 우리 함께 예배를 위해 기도하기 원하는데요. 오늘은 특별히 온 세상 모든 사람들을 죄에서 구원하시기 위해 이 땅에 오신 예수님, 또 지금도 우리와 늘 함께 하시며 또 다시 오실 우리 예수님을 더욱더 기념하고 높여드리는 시간 되기 원한다고 우리 다 함께 예배를 위해 이 시간 간절히 기도드리시겠습니다. 아버지 하나님, 저희들 이 시간 주님 앞에 나옵니다. 주님, 저희들의 찬양과 예배 주님 기뻐 받아 주시옵시고, 아버지 정말 저희들이 주님의 그 탄생을 또 기념하며 아버지 하나님 감사함으로 아버지 주님만 높여드리고 아버지 하나님께 모든 영광 돌리는 귀한 예배 시간 될 수 있도록 아버지 이 시간 역사하여 주시옵소서. 주님만 바라며 나아갑니다. 지금 저희들 축복하시고 주님 위로하여 주시옵시고 주님 사랑으로 아버지 하나님 덮어 주시옵소서. 주님만 바라봅니다. Dear Heavenly Father, as we gather on this joyous Christmas Sunday, our hearts are filled with gratitude for the precious gift of your Son, Jesus Christ. In the midst of the Christmas lights, trees, and gift giving, we come together today as a church family to celebrate the birth of our Savior. On this special day, will you open our hearts to receive the gift of salvation, redemption, and eternal life through Jesus Christ? May the love that you have given to us without asking for anything in return inspire us to share that love with others around us this year. We offer our worship, praise, and grateful hearts to you. Fill this place with the warmth of your Holy Spirit, and may our time together be a reflection of the joy and hope that Christ's birth brings to the world. May you bless those who dedicated their time, hard work, and tireless efforts to you this year. We know that you are pleased with those who choose to obey with consistency and perseverance, without avoidance, complaining, or excuse. Encourage us all as we begin this new year that we may also choose to be more obedient and surrender our lives to you, and put first kindness and compassion to look for the needs of others around us. We acknowledge that all good things come from you, so please be our strength and perfect guidance so that your glory may be shown when you work in us. Looking back, we all had our own struggles and challenges this year and confess that we didn't always choose to do the right thing. We strayed away from you because we wanted to do things our way. But the farther we were from you, the more we made foolish decisions. But as we reflect, please let us learn from those mistakes and grow closer to you. Lord, save us from our sinful nature and confess that you are the only way to salvation. We have many activities going on at church in these next few weeks. Please be present in all things that we do and give strength to all who are working together to put those things together. God, we know that you know our hearts when we serve and the hard work that we put in. However, let us not seek approval from other people for doing those things, but to be humble and grateful for the opportunity to bring glory to you. Today, as Kim Young-woo 목사님 stands to preach your word, we lift him up in prayer. Let the message he gives be a source of encouragement, conviction, and transformation for all who hear it. May you bless all with health and wisdom this upcoming year, and truly spend this Christmas and the rest of this year in remembrance of your Son, Jesus Christ. We trust you and love you. May your Spirit continue to move among us, and all glory and honor be to you. In Jesus' name we pray. Amen. 우리 다 함께 일어나셔서 찬송가 115장 찬송 함께 하시겠습니다. 기쁘다 구주 오시
오셨네. 만 백성 맞아라. 온 교회여 다 일어나. 다 찬양하여라. 다 찬양하여라. 다 찬양하여라. 구세주 탄생했으니 다 찬양하여라. 이 세상의 만물들아 다 화답하여라. 다 화답하여라. 다 화답하여라. 온 세상 죄를 사하려 주 예수 오셨네. 죄와 슬픔 몰아내고 다 구원하시네. 다 구원하시네. 다 구원하시네. 은혜와 진리 되신 주 다 주관하시니 만국 백성 구주 앞에 다 경배하여라. 다 경배하여라. 다 경배하여라. 우리 시간 성탄절을 맞이해서 이 교독문 함께 교독하도록 하겠습니다. 여호와의 영광이 나타나고 베들레헴 에브라다야 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이는 한 아이가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것임이라. 또 다윗의 왕자와 그의 나라에 군림하여 그 나라를 굳게 세우고 천사가 이르되 무서워하지 말라. 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 아멘. 아멘. 네, 잠시 광고 말씀 드리겠습니다. 오늘도 주일 예배 나오신 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 특별히 오늘 성탄절을 맞이해서 정말 하나님께서 기뻐 받으시는 그런 예배 드리기를 바라겠습니다. 또한 2023년 이제 마지막 한 주가 남았는데 변함없이 큐티를 통해서 매일마다 정말 주님을 만나고 또 경건 훈련하는 거룩한 성도님들이 되시기를 바라겠습니다. 또한 아직 성경 통독도 이제 한 주 남았는데 마지막까지 열심히 내셔서 올 한 해 꼭 성경 일독하시는 성도님들 되시기를 바라겠습니다. 또한 2023년 성경 통독 보고서는 다음 주 12월 31일 주일에 나누어 드릴 예정이고, 보고서를 다시 제출하는 것은 2024년 1월 14일 주일까지 제출해 주시면 되겠습니다. 오늘 2023년 마지막 절기 예배인 성탄절 예배를 드립니다. 온 마음과 정성을 다해서 하나님께 최고 영광을 감사함으로 올려드리는 복된 예배가 되기를 바랍니다. 또 오늘 예배 후에는 전 교회 성탄절 만찬이 있을 예정입니다. 한 분도 빠짐없이 참석하셔서 성탄의 기쁨을 나누시기를 바라겠습니다. 오늘 전교회 성탄절 만찬으로 인해서 큐티 소그룹 모임은 휴강할 예정입니다. 또한 2023년 금요 예배가 종강을 했습니다.
정말 한 해 동안 주중 예배에 헌신하여 참석하신 모든 분들을 주님의 이름으로 축복합니다. 2024년 금요 기도 예배는 1월 첫 주 주일 이후 1월 14일 둘째 주 금요일부터 시작될 예정입니다. EM 겨울 수련회가 이번 주 12월 26일부터 28일까지 텍소마에서 있을 예정입니다. 바라기는 EM 청년들과 자녀들이 수련회를 통해서 하나님을 만나고 은혜를 누리는 시간이 되기를 바랍니다. 이를 위해서 우리 모든 성도님들이 기도 부탁드리겠습니다. 또한 EM 수련회를 위해서 또 한 끼 후원을 하시기를 원하시는 분들은 담임 목사님이나 우리 데이빗 전도사님께 문의해 주시면 되겠습니다. 성탄 이웃사랑 나눌 캠페인이 오늘 마감합니다. 개인당 또는 가정당 20불씩 지정된 봉투에 지정된 헌금함에 넣어주시면 되고, 이 성금 전액은 월드비전 또는 컴패션을 통해서 도움이 필요한 아이들에게 보내질 예정입니다. 혹시 아직까지 이렇게 하시지 않으신 분들은 오늘까지 이렇게 빠짐없이 같이 이렇게 동참해 주시면 정말 감사하겠습니다. 2024년 교회 달력이 나왔습니다. 가정당 탁상용 달력은 3부씩, 벽걸이 달력은 2부씩 가져가시면 되겠습니다. 그리고 비즈니스 또는 전도용으로 더 필요하신 분들은 교육자님들께 문의하시고 필요한 만큼 가져가 주시면 되겠습니다. 2023년 선고영신 예배 및 정교의 성경 퀴즈 대회 안내입니다. 다음 주 주일이 또 이렇게 12월 31일 관계로 저희가 주일 예배 이후에 우리가 새 떡국으로 같이 정교인 친교를 할 예정입니다. 그리고 그 이후에 송구 영신 예배와 또 제2회 정교인 성경 퀴즈를 진행할 예정입니다. 모두가 기쁜 마음으로 23년의 마지막과 24년의 새해를 잘 준비하시기를 바라겠습니다. 또 올해 이렇게 가족 성경 퀴즈 대회를 위해서 푸짐한 상품을 위해 이렇게 도네이션 해주신 우리 직분자 가정들마다 참 감사 인사를 드리겠습니다. 마지막으로 한 사람의 한 영혼을 놓고 우리 자신을 위해서 또 가정과 교회를 위해서 우리가 계속 기도해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 제가 바이블 성경 퀴즈 수정 한 문제 제가 다시 공지해 드리겠습니다. 48번 문제입니다. 원래는 그러니까 성경 이름이 요한으로 된 책은 몇 권인가인데요. 이 한국어 버전이랑 영어 버전이 이 답이 다릅니다. 그래서 저희가 수정을 해서 성경에서 요한이 쓴 책은 몇 권인가로 수정하였습니다. 그래서 정답도 바뀌어 있습니다. 참고하셔서 공부해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 다음 주 대표 기도는 장원주 집사님, 성경 봉독은 강선미 집사님, 헌금위원회 임성숙 성도님입니다. 감사합니다. 우리 오늘 이 시간에 간절한 마음으로 한번 기도합시다. 우리가 성탄절 절기 예배를 맞이하면서 정말 주님께서 우리들에게 기쁨으로 오신 그날을 기념하는 그런 절기입니다. 이 성탄절이 우리들에게 중요한 의미는 2023년 한 해도 저희들에게 생명으로 호흡으로 우리 인생 가운데 함께 하셨는데, 사실 우리의 인생 돌아보니 슬픈 일도 있었고 아픈 일도 있었고 또 괴로운 일도 있었습니다. 하지만 12월 마지막 성탄을 우리에게 주신 것은 이 또한 지나가리라. 주님께서 모든 것을 다 지나가게 하시고 그리고 주어진 인생 기쁨으로 살아가라고. 오늘 이 시간 저희가 진정으로 기도하길 원하는 것은, 하나님, 우리의 삶을 돌아보며 아프고 힘들고 어려움 정도 있었지만 하나님, 오늘 이 시간 주님께서 주시는 하늘의 기쁨을 다시 회복하며 주님 앞에 나아가길 원합니다. 성탄의 기쁨이 우리의 심령 가운데 가득 차 넘치기를 원합니다. 이 간절한 마음으로, 또한 주님을 붙드는 마음으로
우리가 영혼을 위해서 기도하며 나갈 수 있는 복된 이 시간이 되기를 간절히 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사합니다. 저희들에게 귀한 성탄을 주신 것 감사한데, 아버지 하나님, 모든 아버지 한 해 동안 있었던 일들, 주님 참으로 주님께서 오신 그 한 가지 사실만으로 인해서 기쁨으로 맞이하고 주님께 영광 돌리는 귀한 이 시간이 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 각 심령들이 아버지 하나님 한 해를 보내면서 정말 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 이 시간 성탄절 성경 봉독 읽겠습니다. 하나님의 말씀 봉독합니다. 하나님의 말씀은 누가복음 2장 8절에서 14절 말씀입니다. 그 지경에 목자들이 밖에서 밤에 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 저희를 두루 비추매 크게 무서워하는지라. 천사가 이르되 무서워 말라. 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘날 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누인 아기를 보리니 이곳이 너희에게 표적이니라 하더니, 호련히 허다한 천군이 그 천사와 함께 있어 하나님을 찬송하여 가로되, 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다 하니라. 아멘. 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 예, 오늘 이 시간 우리가 기쁜 성탄절을 맞이할 때 김영우 목사님 나오셔서 하늘에는 영광, 땅에는 평화라는 제목 가지고 함께 은혜 나눠주실 텐데, 우리 크게 격려의 박수 보내주시면 감사하겠습니다. 잠깐 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지, 감사합니다. 예수님께서 이 땅에 오신 이 기쁨의 날을 기념하여 주님의 사랑하는 백성들이 하나님 주님 앞에 나와 예배합니다. 하나님 주님 앞에 드릴 이 찬양과 경배와 또 영광 받아 주시옵소서. 또 시간 하나님의 말씀을 함께 나누며 묵상할 텐데, 이 말씀 가운데 또한 은혜를 허락하여 주셔서 주님이 이 땅에 오신 그 오심의 의미를 한 번 더 생각하며 우리 삶에 적용할 수 있는 그런 귀한 시간 될 수 있도록 하나님 역사하여 주시옵소서. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야. 예, 오늘은 성탄의 기쁜 주일입니다. 이 시간 주변 분들과 성탄의 기쁨을 나누면서 인사를 나누실 텐데요. 예수님 탄생하셨습니다. 행복한 성탄절 되세요 라고 말하면서 인사를 나누시는데, 보통 보니까 그냥 옆 사람, 앞뒤 사람에게만 인사를 나누잖아요. 오늘은 다 일어나셔서 한 바퀴 도셨으면 좋겠습니다. 이 성탄의 기쁨을 앞사람, 옆 사람과 나누기보다는 여기 있는 분은 저 끝에 있는 분까지 다 이렇게 돌아다니면서 인사를 나눴으면 좋겠어요. 자, 일어나셔서 인사를 나누시기 바랍니다. 자, 주님이 탄생하셨습니다. 행복한 성탄절 되세요. 네,
이제 자리에 돌아가 주시기 바랍니다. 네. 자, 이렇게 해서 온 성도님들이 함께 성탄의 기쁨을 나누게 되는데요. 하나님이 보실 때 얼마나 하나님도 흡족하실까 하는 생각을 해보게 됩니다. 오늘 우리가 읽은 누가복음에는 예수님의 탄생에 대해 아주 자세히 기록하고 있습니다. 특별히 오늘 읽은 말씀은 예수님의 탄생의 배경을 자세히 설명하고 있습니다. 2장 1절에 보면 그때에라는 말로 시작돼요. 그리고 8절에 보면 그 지역에라는 말로 이렇게 시작됩니다. 그때에는 예수님의 탄생하시던 그런 시대, 시간을 의미합니다. 그리고 그 지역에는 예수님의 탄생의 장소를 의미하고 있습니다. 그런데 그것으로 충분하지 않죠. 그때 그 지역에 누가 있었느냐? 바로 목자들이 있었다라고 성경은 기록하고 있습니다. 예수님께서 탄생하시던 밤, 아주 깊은 밤이었을 것입니다. 아무도 깨어있지 않는, 아무도 깨어있는 사람이 없는, 모든 사람이 다 잠을 자고 있는 아주 칠흑 같은 어둠 속에 한 아기가 태어났습니다. 그런데 그 아기가 태어났다는 것을 누가 알 수 있을까요? 아무도 몰랐을 것입니다. 그런데 그때 밖에서 양떼를 치던 목자들이 있었습니다. 그 목자들이 바로 예수님의 탄생을 보고 그 탄생을 전하는 그런 목격자, 그런 증언자의 역할을 하게 되었다는 것입니다. 그들은 예수님의 탄생을 보고 전하며 또 그런 하나님의 놀라운 은혜를 주신 그 하나님께 영광을 돌렸습니다. 1절에 보니까 그때라고 나오는데요. 그때는 로마의 황제 가이사 아구스도가 모든 로마의 속국에 인구 조사를 명령하던 때를 말합니다. 당시 인구 조사를 하게 되면 사람들이 자신이 태어났던 또 자신의 어떤 손조들이 태어났던 그런 고향 혹은 본적지라고 이야기하죠. 그곳에 가서 인구 조사를 하게 되는데요. 당시 요셉은 갈릴리 나사렛에 살고 있었습니다. 그는 유다 지파였고 다윗 왕의 후손이었습니다. 그래서 다윗 왕이 출생하였던 베들레헴으로 가서 그 인구 조사에 참여하게 되었습니다. 나사렛에서 베들레헴까지는 아주 먼 거리였습니다. 아마 대략 80마일 이상의 아주 먼 거리였습니다. 그리고 나사렛은 갈릴리 호수 쪽이죠. 가장 낮은 지대입니다. 그런데 베들레헴은 예루살렘 옆에 있어요. 그러니까 산악지대입니다. 그러니 나사렛에서 베들레헴까지 가려면 내리막길이 거의 없습니다. 끊임없이 올라가는 힘든 여정이었다라는 것입니다. 그런데 바로 그때 요셉은 만삭인 마리아와 함께 그 길을 가고 있었습니다. 힘들게 베들레헴에 도착한 요셉과 마리아, 아마 편히 쉴 그런 요관을 찾았을 것입니다. 그런데 그곳에 빈 방이 없는 겁니다. 하룻밤 쉬어갈 그런 여관방이 없었다라는 것입니다. 이미 여관방은 사람들로 가득 차 있었습니다. 결국 아주 허름한 마국간에서 그들은 하룻밤 쉴 수밖에 없었습니다. 그런데 만삭인 마리아가 바로 그 허름한 마국간에서 예수님을 출산하게 되었습니다. 8절에 그 지역에라고 말하는데요. 예수님이 탄생하시던 그 밤, 그 지역에 목자들이 있었습니다. 그들은 밤새 깨어 양떼를 지키고 있었습니다. 그때 주변이 환해지면서 주님의 영광이 목자들에게 비춰졌습니다. 놀란 목자들은 크게 놀라면서 두려워하였습니다. 그때 천사가 나타나 목자들에게 하나님의 말씀을 전합니다. 10절 말씀인데요. 천사가 이르되 무서워하지 말라. 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라 라고 말씀하십니다. 여기에 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식이라고 말하는데 이것을 무엇이라고 말할 수 있을까요? 다른 말로 이것은 복음이라는 말로 우리가 표현할 수가 있을 것입니다. 천사가 목자들에게 복음의 메시지를 선포하고 있는 장면인 것입니다. 그리고 그 복음의 내용이 11절에 나오는데요. 함께 한번 읽어볼까요? 11절 자막이 나오나요? 네, 없으면 그냥 제가 읽겠습니다. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라.
네, 예수님께서 다윗의 동네에 나신다. 메시아가 태어나신다. 그런데 그분이 바로 그리스도 주님이시다라는 말씀을 이야기하고 있는 것입니다. 천사가 목자들에게 전한 기쁨의 좋은 소식은 예수님이 이 땅에 그리스도 주님으로 오셨다라는 것입니다. 사실 이 일은 아주 놀라운 일입니다. 구약 성경을 통해서 하나님은 끊임없이 이 땅에 메시아 그리스도 주님이 다시 오실 것이다라고 예언하셨습니다. 그 오랜 역사 속에서 하나님은 메시아의 탄생을 예언하셨고 구약 성경 마지막 말라기 그 이후에 400년이나 되는 오랜 시간 동안 하나님은 더 이상 그 예수님의 메시지에 대해서 예수님이 이 땅에 오실 것에 대해서 말씀하지 않았습니다. 오랜 침묵의 시간들이 있었습니다. 그런데 400년이나 되는 오랜 침묵의 시간을 깨고 이제 천사가 하나님의 말씀을 누구에게? 목자들에게 지금 선포하고 있다라는 것입니다. 그것도 세상에서 가장 가난하고 소외된 목자들에게 지금 말씀하고 있다라는 것입니다. 이 장면을 보면 마치 어떤 오페라의 한 장면인 것 같습니다. 오페라가 아주 잔잔하게 흐르다가 어느 순간 절정적인 어떤 그런 장면으로 흘러가잖아요. 마치 천사가 목자들에게 나타나서 하나님의 말씀을 선포하고 그러다가 그 분위기가 절정적인 어떤 장면으로 바뀌면서 그 캄캄한 밤 오랜 침묵을 깨고 하나님의 어떤 예수님의 탄생을 선포하는 그 순간 성경에서 보니까 호련히 하늘에서 천군 천사가 나타나서 하나님을 아주 우렁찬 목소리로 찬양하는 그런 장면이 펼쳐지게 됩니다. 얼마나 멋있는 광경일까요? 아주 적막한 그 한밤중에 천사의 잔잔한 음성과 함께 어느 순간 천군 천사가 나타나서 하나님을 찬양하고 있는 이런 장면이 얼마나 장엄하고 멋진 그런 오페라의 한 장면일까요? 이 장면을 생각해 보니까 참 가슴 벅찬 그런 마음이 들었습니다. 그런데 그 천군 천사들의 합창이 14절에 나오는데요. 함께 읽겠습니다. 시작. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다. 한순간 너무나도 멋진 장면이 목자들을 둘러싸고 전개되었습니다. 그러다가 어느 순간 천사들은 사라지게 되고요. 감동에 사로잡힌 목자들은 베들레헴으로 달려가게 됩니다. 16절에 보니까 빨리 가서 마리아와 요셉과 구유에 누인 아기를 찾아서라는 말씀이 나옵니다. 빨리 가서. 목자들에게는 양떼가 많이 있었습니다. 그들은 그 양떼를 지키기 위해서 밤을 새고 있었는데 그 양떼를 버렸습니다. 버리고 빨리 베들레헴으로 달려가자. 가서 온 동네를 찾아다니며 예수님이 탄생하셨으니 아기가 태어난 곳을 찾아 나선 것입니다. 그리고 마침내 허름한 마구간에 구유에 누인 아기 예수님을 발견하게 되었습니다. 그들은 천사들이 그들에게 한 그 말들을 전하면서 이 땅에 그리스도 주님으로 오신 예수님을 보면서 하나님 앞에 영광 돌리는 장면이 오늘 말씀의 내용인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님이 탄생하셨습니다. 아마 이 순간 전 세계 사람들은 예수님의 그 탄생을 축하하며 기념하고 있을 것입니다. 그런데 이 성탄절은 단지 재미있게 놀고 또 즐거움을 나누는 그런 축제가 아닙니다. 예수님이 이 땅에 그리스도 주님으로 오신 날이라는 것입니다. 구원의 복된 소식이 선포되며 예수님의 우리의 삶의 자리에 바로 나에게 찾아오신 날이 바로 성탄절이라는 사실입니다. 오늘 본문의 목자들은 예수님의 그 탄생의 증인들이었습니다. 구주로 나신 아기 예수님을 보고 천사들이 전하여 준 말씀을 사람들에게 전하였습니다. 따라서 성탄절의 목적은 이 땅에 구주로 오신 예수님을 예배하며 또 주변 사람들에게 그 구주 예수님을 전하는 그런 날이다라는 사실입니다. 이 자리에 예배하는 우리 모두가 예수님의 탄생을 기뻐하며 복음을 전하는 그런 증인된 삶을 사실 수 있기를 축원합니다. 천사들이 목자들에게 선포한 복음의 메시지가 있습니다.
예수님의 탄생의 두 가지 의미가 이 메시지에 나타나게 되는데요. 14절에 천군 천사들이 찬양을 하는데 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요, 땅에서는 하나님이 기뻐하시는 사람들 중에 평화로다라고 말씀하고 있습니다. 여기엔 예수님의 탄생에 두 가지 의미가 있는데요. 첫 번째로 하나님께 영광입니다. 하나님께 영광. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요, 지극히 높은 곳은 하늘을 의미합니다. 하늘에 하나님께 영광 돌리는 것입니다. 여기서 이 영광은 두 가지 의미가 있는데요. 한 가지는 하나님의 임재를 의미합니다. 하나님의 임재. 하나님이 임재하실 때 하나님은 영광스러운 어떤 빛이 비춰진다라고 성경은 말하고 있습니다. 천사들의 목자들에게 나타날 때 주의 영광이 비춰졌다라고 말하고 있습니다. 하나님은 영광스러운 분입니다. 하나님은 빛이십니다. 하나님은 영광 가운데 계시며 또 영광 가운데 우리에게 임하십니다. 그리고 우리가 하나님을 경험할 때 하나님은 우리에게 빛으로 임하신다라는 것입니다. 그리고 우리가 그 영광을 바라볼 때마다 우리는 언제나 두렵고 떨리는 마음으로 하나님을 경외하게 되는 것입니다. 두 번째로 영광은 하나님을 찬양하는 것을 의미합니다. 하나님께 영광 돌릴 때 하나님이 우리에게 행하신 일에 대해서 감사하며 하나님을 찬양하게 됩니다. 천군 천사들이 하나님께 영광 돌릴 때 영광 가운데 계신 하나님을 찬양했을 것입니다. 그리고 하나님이 행하신 일, 또 앞으로 행하실 일에 대해서 하나님을 찬양하고 있는 것입니다. 하나님은 천지 만물을 창조하셨습니다. 그리고 바로 우리, 바로 여러분, 바로 나를 창조하셨습니다. 그런데 인간은 어떻습니까? 하나님이 우리를 만드셨는데, 하나님이 우리를 만드셨으니 우리가 하나님께 영광 돌리며 살아가야 될 텐데 그렇지 못했다라는 것입니다. 저로 죽을 수밖에 없게 되었다라는 것입니다. 이 범죄한 인간을 하나님은 너무나도 사랑하셨습니다. 너무나도 사랑하셔서 하나님은 우리를 위하여 구원의 계획을 세우셨다라는 것입니다. 에베소서 1장 4절에서 5절 말씀입니다. 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니라고 말씀하고 있습니다. 곧 창세전에 하나님께서 이 세상을 만드시기 바로 이전에 그리스도 안에서 하나님은 우리를 선택하셨다라고 말씀하고 있습니다. 하나님은 우리를 아셨고 우리를 사랑하셨고 우리를 선택하셨습니다. 그런 우리가 범죄하여 죽을 수밖에 없게 되자 하나님께서 어떻게 하셨냐면 우리를 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨다라고 말씀하고 있는 것입니다. 우리를 향한 하나님의 구원은 즉흥적이지 않습니다. 우리의 마음은 즉흥적이죠. 사람의 마음은 감정에 따라서 즉흥적입니다. 어떤 때는 감정이 좋습니다. 기분이 좋습니다. 그래서 구원받은 것 같고 어떨 때 너무나 마음이 침울합니다. 그래서 구원받지 못한 것 같고 그러잖아요. 사람의 마음은 구원받았나 안 받았나 왔다 갔다 즉흥적인 어떤 상황에서 마음이 변하지만 우리를 향한 하나님의 구원은 변함이 없다라는 것입니다. 왜냐하면 창세 전부터 우리를 아셨고 우리를 사랑하셨고 우리를 선택하셨고 우리를 향한 하나님의 그 구원의 계획을 계획하셨다라는 사실입니다. 그리고 이제 예수님이 이 땅에 오셨습니다. 예수님께서 이 땅에 그 가난한 그 말구유, 그 마국간 말구유에 태어나셨습니다. 비록 어떻게 보면 인간적으로 보면 굉장히 초라한 탄생이지만 하나님의 그 놀라운 그 구원의 계획의 바로 시작점이 예수님의 탄생이다라는 사실입니다. 우리가 삼위일체를 이야기할 때 삼위일체 하나님 어려운 개념이죠. 그 개념을 이야기할 때 기능적인 면에서 이렇게 이해를 하곤 합니다. 하나님은 우리를 향한 구원을 계획하셨습니다. 그런데 그 구원을 예수님께서 실행하셨습니다. 이 땅에 오심으로 또 십자가에서 죽으심으로 또 부활하심으로 우리를 향한 그 하나님의 구원 계획을 완성하셨습니다. 근데 그것이 2000년 전 사건이잖아요. 지금 성령님께서 우리를 향한 그 구원을 적용하십니다. 성령님의 역사를 통해서 그 구원을 영원한 현재라는 말을 하거든요. 끊임없이 2000년 전에 그 십자가 사건이 지금 나에게
현재의 사건으로 다가오며 경험되며 느끼게 해주시며 구원의 역사를 일으키신다는 사실입니다. 이 삼일째 하나님의 그 놀라운 그 구원의 계획이 바로 성탄의 이 기쁜 날 예수님께서 이 땅에 오심으로 지금 마침내 오랜 침묵을 깨고 시작되었다는 것입니다. 이 얼마나 놀라운 사건입니까? 우리를 구원하신 하나님의 그 놀라운 구원 계획이 예수님의 탄생을 통하여 시작되었습니다. 우리를 향한 하나님의 놀라운 은혜와 사랑을 우리는 찬양할 수밖에 없다라는 사실입니다. 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 라고 말씀하십니다. 이 말씀 속에 예수님이 탄생하신 이 사건이 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는 그 놀라운 사건이신지를 잘 보여주고 있습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨다고 하는데요. 이처럼의 사랑은 어떤 사랑입니까? 무한대의 사랑입니다. 이처럼은 자신의 가장 사랑하는 독생자를 아낌없이 우리에게 내어주신 사랑입니다. 예수님께서 이 땅에 내려오셨는데 그냥 예수님이 이 땅에 내려오신 그 탄생의 그 사건이 아니라 하나님이 그만큼 우리를 위하여 자신의 모든 것을 내어주는 놀라운 사건이다라는 것입니다. 이것이 우리를 향한 하나님의 사랑의 증거다라는 사실입니다. 성탄의 기쁜 날 우리는 우리를 향한 하나님의 사랑, 하나님의 은혜를 깊이 생각해야 할 것입니다. 하나님께서 나를 얼마나 사랑하시는지, 나를 사랑하시기 위해서 하나님은 얼마나 오랫동안 기다려왔는지, 그리고 나를 사랑하시기 위해서 하나님은 얼마나 아낌없이 자신의 모든 것을, 심지어 자신이 사랑하는 독생자 예수님을 이 땅에 보내주시면서까지 우리를 사랑하셨는지 우리는 생각해야 한다라는 것입니다. 그리고 그 하나님의 은혜와 사랑을 깨달을 때 우리는 하나님 앞에 우리의 전심으로 영광 돌려야 할 줄 믿습니다. 오늘 이 성탄의 기쁜 날 하나님의 그 구원의 계획, 하나님의 그 놀라운 은혜와 사랑을 생각하며 마음껏 하나님을 경배하며 하나님께 영광 돌릴 수 있는 이 자리에 모든 성도님들 되기를 간절히 축원합니다. 두 번째로 땅에서는 하나님이 기뻐하시는 사람들 중에 평화라고 말씀하고 있습니다. 예수님의 탄생의 두 번째 의미는 평화입니다. 예수님은 이 땅에 평화의 왕으로 오셨습니다. 이사야서 9장 6절 말씀에 보니까요. 자, 다 함께 한번 읽어보겠습니다. 자, 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것임이니라. 죄송합니다. 성경에 보니까 한 아기가 우리에게서 났다라고 말씀합니다. 이것이 바로 예수님의 탄생을 의미하고 있는 거죠. 그런데 예수님이 어떤 분이신지에 대해서 이 성경 구절은 잘 설명해 주고 있습니다. 예수님은 하나님이십니다. 하나님의 아들이십니다. 하나님과 동등된 그런 분이십니다. 그런데 그에게는 세상을 다스릴 권세가 있다고 말합니다. 그에게는 지혜와 총명이 있습니다. 그는 전능하시며 또 영원하신 분입니다. 무엇보다 그는 평강의 왕이다라고 선포하고 있는 것입니다. 예수님께서 이 땅에 오신 목적은 우리에게 참된 평화를 주시기 위해서 이 땅에 오셨다라고 말씀하고 있습니다. 요한복음 14장 27절의 말씀에 보면 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라. 내가 너에게 주는 것은 세상에 주는 것 같지 아니하리라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라라고 말씀하고 있습니다. 예수님이 우리에게 평화를 주시기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 주님이 주시는 평화는 세상에 주는 것과 같지 않다라고 말씀하고 있습니다. 예수님이 태어나실 때 때는 로마가 세상을 지배하던 평화의 시대였습니다. 팍스 로마나 평화의 시대라고 사람들이 외치고 있었습니다. 그런데 이 평화는 참된 평화가 아닙니다. 로마 제국의 입장에서 보면 평화이지만 로마의 지배를 받는 사람들 입장에서는 결코 평화로운 시대가 아니었다라는 것입니다. 세상 사람들은 평화를 이야기하지만
절대 그 평화는 완전하지 않다라는 것입니다. 그런데 예수님이 주신 평화는 어떤 평화입니까? 세상이 주는 평화가 아니다라는 것입니다. 예수님이 우리에게 주신 평화는 참된 평화다라고 성경은 말씀하고 있습니다. 예수님은 이 땅에 평화를 주시기 위해서 하늘의 영광을 버리시고 이 땅에 육신의 몸을 입고 가장 천하고 가장 비참한 어떤 모습으로 이 땅에 오셨습니다. 요한복음 1장 14절에 보니까요. 이 말씀은 예수님을 이야기합니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라라고 말씀하고 있습니다. 말씀 예수님입니다. 예수님이 육신의 몸을 입고 이 땅에 우리 가운데 거하신다라고 성경은 말씀하고 있습니다. 비록 육신의 몸을 입고 이 땅에 오셨지만 그의 영광을 감출 수가 없습니다. 비록 허름한 마국간 구유에 누여 있지만 아기 예수님은 영광 가운데 빛나고 있었습니다. 그런데 그 영광은 예수님의 십자가를 통해서 더 찬란하게 빛나는 모습을 볼 수가 있습니다. 예수님이 육신의 몸으로 이 땅에 오신 이유는 우리 죄를 대신하여 십자가에 죽기 위해서입니다. 십자가는 당시 최악의 어떤 사형 제도였습니다. 가장 큰 죄를 지은 사람이 받는 형벌이었습니다. 그런데 그 예수님의 십자가는 그런 참혹한 십자가가 아닌 영광의 십자가였다라고 성경은 말하고 있습니다. 요한복음 13장 31절에 보니까 그가 나간 후에 예수께서 이르시되 지금 인자가 영광을 받았고 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받으셨도다라고 말씀하고 있습니다. 그가 나간 후 그는 바로 가롯 유다를 말합니다. 예수님이 잡혀 죽으시기 바로 하룻밤 전날 예수님이 제자들과 만찬을 하잖아요. 그때 가롯 유다가 예수님을 팔기 위해 나갑니다. 바로 그때 예수님께서 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 인자가 예수님이 영광을 받았고 또 예수님도 하나님도 예수님으로 말미암아 영광을 받으셨도다라고 말합니다. 그 영광은 십자가의 영광을 의미하는 겁니다. 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으실 때 그것이 어떤 세상적으로 보면은 비참한 죽음이지만 하나님이 바라볼 땐 그것이 영광스러운 일이었다는 겁니다. 하나님의 영광이 예수님의 그 십자가를 통해서 가장 밝게 빛나고 있는 장면이었다라고 성경은 말씀하고 있습니다. 왜냐하면 우리를 구원하시기 위한 하나님의 그 놀라운 그 계획이 창세전부터 이루어졌던 하나님의 그 놀라운 계획이 예수님의 탄생을 통해서 시작되었잖아요. 그것이 예수님의 십자가의 죽으심을 통해서 완성된 것입니다. 하나님의 그 놀라운 계획이 이제 예수님의 그 순종을 통해서 성취되었던 사건입니다. 그러니 예수님의 그 십자가를 통해서 예수님 영광 받으셨습니다. 그 십자가를 통해서 하나님이 영광 받으신다라고 성경은 말씀하고 있습니다. 예수님의 십자가 영광의 십자가입니다. 그 십자가를 통해서 우리의 모든 죄를 용서하셨습니다. 그리고 그 십자가를 통해서 하나님의 그 놀라운 계획을 성취하셨습니다. 이것으로 우리는 하나님께 영광 돌릴 수밖에 없다라는 사실입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 예수님의 탄생을 기뻐합니다. 예수님의 탄생은 단지 탄생으로 기념될 만한 일이 아닙니다. 예수님의 그 탄생은 예수님의 십자가를 향하고 있는 그런 시작점이라는 것입니다. 그리고 그 십자가는 예수님의 그 부활로 완성되는 것입니다. 예수님은 십자가를 통하여 죄로 하나님과 원수되었던 우리들을 하나님과 화해시켜 주었습니다. 우리는 예수님을 통해서 죄 용서함 받게 되고 하나님과 화해하며 더 나아가 하나님의 자녀가 되었습니다. 우리 안에 참된 평화가 주어지게 되었다는 것입니다. 세상에 참된 평화가 없습니다. 참된 평화는 우리가 주님과 함께 주님과 하나 되었을 때 경험될 수 있는 것이다라고 성경은 말하고 있습니다. 성경에 보니까 이 평화를 하나님이 기뻐하시는 사람 중에 있다라고 말씀하고 있습니다. 하나님이 기뻐하시는 사람들 중에, 여기서 하나님이 기뻐하시는 사람들 중이라는 말을 헬라어로 유도키아라고 말하는데요. 이 유도키아는 하나님의 은혜를 입은, 또 하나님의 호의를 받은, 또 당시 유대인들은 이 말을 어떻게 이해했냐면 하나님의 선택을 받은 그런 사람들로 이해를 하였습니다.
예수님께서 이 땅에 평화를 주시기 위해서 오셨는데 그 평화를 누리는 사람이 누구냐면 하나님이 기뻐하시는 사람, 하나님의 은혜를 받은 사람, 하나님의 선택을 받은 사람만이 하나님의 그 참된 그 평강을 누리게 된다라고 성경은 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님이 기뻐하는 사람은 예수님을 믿고 구원받은 바로 우리들인 줄 믿습니다. 사람들은 성탄을 기뻐하고 또 즐거워하지만 그 속에 하나님이 우리에게 주신 그 참된 평화를 누릴 수 있는 사람은 하나님의 은혜를 경험한 사람이라는 것입니다. 하나님이 기뻐하는 사람이라는 것입니다. 하나님이 선택받은 그럼 바로 우리라고 성경은 말씀하고 있는 것입니다. 이 시간 예배하는 우리 모두에게 하나님의 놀라운 은혜가 또 놀라운 평화가 부어줄 줄 믿습니다. 우리의 마음에 염려 근심 있잖아요. 하나님께서 우리의 마음을 평화롭게 해주실 줄 믿습니다. 그런 의미에서 옆 사람에게 이렇게 인사하시기 바랍니다. 지금은 일어나서 하는 거 아닙니다. 그냥 옆 사람에게 샬롬 이렇게 인사해 보세요. 샬롬. 샬롬의 의미가 무엇인지 아시죠? 샬롬은 평화, 평강이란 뜻입니다. 우리 한국말로는 안녕하세요라는 의미예요. 사실 메리 크리스마스 이렇게 얘기하는데 성경을 묵상해 보니까 메리 크리스마스보다 샬롬이 더 맞는 말 같아요. 왜냐하면 평강의 왕으로 이 땅에 오셨으니 샬롬, 평화롭습니까? 그리고 우리 그런 성가도 있잖아요. 아베 마리아, 그죠? 그 아베 마리아 그 뜻이 뭐죠? 마리아여 평안하냐, 그런 뜻일 겁니다. 그 천사도 마리아에게 평안할지어다 이렇게 말하잖아요. 크리스마스와 더 가까운 단어는 메리 크리스마스보다 샬롬이 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 주님의 평화, 하나님과 나 사이에 주어지는, 하나님과 우리 사이에 주어지는 평화입니다. 그리고 더 나아가서 나와 옆 사람, 나와 이웃들에게 하나님의 평강이 임해야 될 줄 믿습니다. 예수님이 이 땅에 주신 평화는 단지 하나님과 나와 그냥 일대일의 관계 속에서 잘 살기 위한 그런 것이 아니라 더 나아가 모든 사람들과 더불어 평화를 누리기 위해서 예수님은 이 땅에 오셨다라는 사실입니다. 로마서 12장 18절에 보니까 할 수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라라고 말씀합니다. 할 수 있거든 모든 사람과 화목하라는 것입니다. 싸우지 말고 평화를 누리라는 것입니다. 심지어 나를 괴롭히는 악한 사람이라 할지라도 그들과 평화를 누리라라고 말씀하고 있는 것입니다. 한 해를 돌아보시면서 한 해 동안 관계가 소원해졌던 그런 사람들이 있을 것입니다. 싸웠던, 오해가 있었던, 뭔가 관계가 틀어진 그런 사람들이 있을 것입니다. 그런데 이 성탄절이 참 좋은 날입니다. 이 기회를 통해서 먼저 찾아가서 따뜻한 손을 내밀어 볼 수 있는 그런 좋은 기회가 아닐까 생각해 봅니다. 문자로 혹은 크리스마스 카드로 먼저 사랑의 인사를 나눌 때 서로 간에 그 서먹서먹해졌던 그 관계가 서로 회복되며 서로 화목해질 수 있는 그런 기회가 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 말씀을 정리하겠습니다. 천사를 통해서 전해진 예수님의 탄생 소식은 가장 낮고 가난한 목자들에게 전해졌습니다. 이 소식을 들은 목자들은 그저 그 자리에 앉아만 있을 수가 없었습니다. 그 자리를 박차고 구주 예수님을 찾아 나섰습니다. 그리고 예수님을 만났습니다. 그들에게 천사들이 말한 그 말씀을 전하였습니다. 그리고 이 땅에 오신 예수님을 찬양하며 하나님께 영광 돌렸습니다. 우리에게도 성탄절은 예수 그리스도가 탄생하신 기쁜 소식을 전하는 그런 기회가 되기를 소망합니다. 단지 우리만 즐기는 것이 아니라 이 기회를 통해서 예수님이 이 땅에 오셨다. 우리의 구주로, 우리의 구원자로 이 땅에 오셨다라는 것을 사람들에게 전할 수 있는 그런 복음의 좋은 기회가 될 줄 믿습니다. 그리고 나를 구원하시기 위해서 육신의 몸을 입고 이 땅에 오신 예수님을 생각하며 나를 사랑하신 그 하나님의 놀라운 은혜를 깊이 생각하며 그 은혜에 감사할 수 있는 그런 귀한 시간 되기를 간절히 소망합니다. 그리고 이 땅에 평화의 왕으로 오신 예수님처럼 우리 주변의 모든 사람들과 더불어 화목하기를 간절히 소망합니다. 그동안 멀어졌던 이웃들과 서로 화해하며 사랑하며 예수님이 땅에 오신 그 의미를 깊이 생각할 수 있는 그런 귀하고 복된 그런 성탄의
기쁜 날이 되기를 간절히 축원합니다. 이 시간 말씀을 생각하시면서 함께 기도하기를 원합니다. 이 시간 예수님은 우리를 구원하시기 위해서 하늘의 영광을 버리고 지극히 낮은 모습으로 이 땅에 오셨습니다. 예수님이 이 땅에 내려오실 때 우리를 향한 구원의 구원을 시작하셨고, 예수님이 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 그 구원을 완성하셨습니다. 이 시간 나를 구원하신 하나님의 은혜에 감사하는 그런 감사 기도를 하시기 바랍니다. 그리고 기도하실 때 예수님은 평화의 왕으로 오셨습니다. 주님이 주신 참된 평화가 우리 안에 있는 줄 믿습니다. 주님이 주신 그 참된 평화를 누릴 수 있는 우리 모두가 되기를 원합니다. 그리고 그 평화로 이웃들과 더불어 평화를 누릴 수 있는 그런 성도들이 되게 해달라고 기도하겠습니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 아버지 주신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사합니다. 주님께서 이 땅에 오신 것 하늘의 영광이 되고, 또 이 땅의 평화가 되고, 또 하늘의 영광과 평화를 위해서 주님께서 우리들에게 친히 아버지 십자가를 지신 은혜를 생각합니다. 오늘 이 시간 주님이 우리에게 오신 것을 기뻐하고, 또 주님께서 베푸신 큰 은혜를 생각하면서 주님 앞에 우리의 삶을 드리는 복된 시간 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 이 시간 109장 찬송 부르면서 주님 앞에 봉헌 드리기 원합니다. 세상 빛이 되셨네.
기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사합니다. 주님께서 영광으로 이 땅에 오시고 우리들에게 평안을 더하여 주시고 우리들을 위해서 십자가 지심으로 구원을 이루신 은혜를 이 시간 생각합니다. 하나님, 2023년 마지막 절기를 맞이하여 주님 앞에 우리의 마음과 정성과 뜻을 다하여 봉헌합니다. 하나님, 이 봉헌이 또한 세계 곳곳에 선교지에 보내질 예정인데 하나님, 우리가 진정으로 감사하는 마음으로 최고의 영광을 주님 앞에 올려드립니다. 하나님, 드려진 손길들 오늘 이 시간 정말로 일일이 그 손길들 기억하여 주시고 복 주실 때 풍성하게 차고 넘치게 복 주셔서 하나님의 영광이 더욱더 드러나는 복된 생에 살아갈 수 있도록 주께서 은혜 위에 은혜로 함께하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. 주님 나팔 불며 찬양해 나도 부활을 꿈꾸지 나의 본향 주님 따라 go 그날처럼 추운 겨울날 이 세상도 추워지는데 우리 주님 언제나 다시 오실지 우린 기다려
Love incarnate, love divine, star and angels gave the sign. Bow to babe on bended knee, the savior of humanity. Unto us a child is born, he shall reign forevermore. No, no, come and see what God has done. No. Son of God and Son of Man, there before the world began, born to suffer, born to save, born to raise us from the grave. Christ the everlasting Lord, he shall reign forevermore. No, no, come and see what God has done. No, story of amazing love, the light of the world, given for us. 우리 감사합니다. 우리가 2023년 성탄절을 맞이해서 하나님께 영광 돌리고 또 서로에게 기쁨을 전할 수 있는 복된 우리가 될 수 있어서 너무 감사합니다. 오늘 이 공연을 보면서 문득 18년 전에
아무 연고지도 없는 곳에 이곳에 와서 하나님의 약속만 믿고 왔는데 18년의 세월을 지나는 동안 한 가정 한 가정 함께 교회 식구가 되고 또 우리 자녀들이 너무 오랜 시간 동안 같이 하나님께 머물면서 그래도 떠나지 아니하고 하나님을 이렇게 믿을 수 있는 것이 얼마나 감사한지 모릅니다. 우리 모든 준비를 통해서 하나님께 영광 돌린 우리 자녀들 위해서 크게 한번 박수합시다. 그리고 지도를 위해서 우리 수고해 주신 칠드런부의 우리 니콜 사모님 한번 크게 박수합시다. 우리 EM 파트 전체를 지도하신 우리 데이빗 전사님 뒤에 계시는데 크게 한번 박수합시다. 감사합니다. 오늘 모든 예배 마친 이후에 아주 맛있는 성탄 만찬이 준비되었습니다. 한 분도 빠짐없이 모두 참석하셔서 함께 만찬을 나누면서 기쁨을 또 전하고 서로 교제하는 가운데 풍성한 은혜를 나누는 복된 시간이 되기를 간절히 바라고, 특별히 그 식탁의 교제 속에서 웃음이 떠나지 않는 그런 복된 시간이 되기를 간절히 바랍니다. 웃을 일이 없더라도 어떻게 하라 그랬죠? 억지로라도, 그렇죠? 억지로라도 웃으면서 우리가 주님과 여러 성도님들과 함께 교제하는 복된 시간이 되기를 간절히 바라고, 우리 다 같이 일어나셔서 천사들의 노래가 하늘에서 들리니 아들이 기뻐서 메아리쳐 울린다. 영광을 높이 계신 주께 영광을 높이 계신 주님께. 한밤중에 목자들 저희 양떼 지킬 때 아름다운 노래가 청아하게 들린다. 영광을 높이 계신 주께 영광을 높이 계신 주님께. 베들레헴 달려가 나신 아기 예수께 굴어 경배합니다. 탄생하신 아기께 영광을 높이 계신 주께 영광을 높이 계신 주님께. 구유한 내 아기께 천사 찬송하였다. 우리들도 주님께 기뻐 찬송 부르자. 영광을 높이 계신 주께 영광을 높이 계신 주
지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무궁하신 사랑과 성령님의 감화 감동 교통하심의 은혜가 오늘 이 시간 주님 앞에 고개 숙여 주님의 탄생을 축하하고 주님 앞에 영광 돌리기를 다짐하는 고개 숙인 모든 주님의 사랑하는 권속들 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원드리옵나이다. 아멘. 아멘. 감사합니다.